Yes, sir. Okay, fine. I have stopped here actually. Where you decide the ROC? From this, right? Alpha to the power minus 1 into z power 1, right? Hello? Alpha inverse into z power 1, right? Yes or no? Yes, sir. Now it becomes alpha inverse into z should be less than 1. It becomes now z by alpha less than 1. Mod alpha less z less than mod z, right? Z mod z is less than what? Reply ಮಾಡಿ. Mod alpha. Mod z less than mod alpha na. Then what is the next step? You have to write a reply ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. What is the next step? Z plane. You have to write the z Yes, plane. sir. It becomes real part of z and imaginary part of z. So the z value is less than alpha, therefore you have to shade inside. So here the alpha exists. Okay. This is the z plane. If it is mod z is less than the alpha. Okay. Shall we move further? Yes, sir. Yes, sir. Take down problem Yes, number sir. 3. No. Take down next problem. Determine the z transform of ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ z ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ z ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಡು ಯು ನೋ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್? Yes, sir. ಓಕೆ. Yes, sir. Take down. Determine the z transform of determine the z transform of x of n is equal to minus u minus n minus u of minus n minus 1 plus one by to the power n into u. After this, find the ROC find the ROC and pole zero location of x of z in the z plane. Find the ROC and pole zero location of x of z in the z plane. What is the first step now? What is the first step? Please reply. X of z is equal to
ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. x of z is equal to summation n is equal to minus infinity x of n into z power minus n ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x of z is equal to summation n is equal to minus infinity infinity. What you will substitute in the place of x of n? Minus u minus n minus 1 into plus 1 by 2 to the power n 1 by 2 to the power n into u of n the bracket into z power minus n. Right or wrong? Right, sir. Then x of z, now split the terms. X of z is equal to minus infinity to infinity u of minus n minus 1 minus u minus n into z power minus n plus summation n is equal to minus infinity infinity 1 by 2 to the power n u of n into z power minus n. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು? Yes, sir. Yes, sir. What is the next step? Vaibhav, next step ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ? Vaibhav, summation limits ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯಾ? Vaibhav, summation limits ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Vaibhav, Sukrut, Yes, sir. summation limits ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಇವಾಗ? Unit step function. Unit step. Minus n minus 1 ಅಂದ್ರೆ n is equal to minus 1. Yes, sir. The summation limit is from minus infinity to minus 1 into z power minus n. Right? Then here, what is the limits? Sukrut, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನ ಬೇಗ. 0 to infinity. n is equal to 0 to infinity. Good. Next, 1 by to the power n into z power minus n. Mahalakshmi, what is the next step? Ramya, ಹೇಳಿ next step Ramya. ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. So to interchange the limits and also the sign, right? So changing the sign and the limits n to 1 to infinity minus 1 ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಣ. It's a constant. It remain with only z power n plus minus ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ n ಇದು ಪ್ಲಸ್ n ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ we are changing the limits and along with the sign. Here summation n is equal to 0 to infinity 1 by 2, take a common n 1 by 2 to the power z inverse. Now what is the next step? Santosh, Vivek, what is the next step? What is the next step, Vivek? Sophia?
Bhagyashree? No reply. Agnitej? Formula, sir. Formula, by which formula? Sum. Infinite sum formula ಅಲ್ವಾ? 1 to infinity ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes. 1 by 1 minus alpha. Alpha by 1 minus alpha ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಈ ವರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. Summation n is equal to 1 to infinity into alpha power n ಅಂದ್ರೆ alpha by 1 minus alpha mod alpha less than 1. Right or wrong? Correct, sir. Sir. Yes, sir. Just a minute. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ summation n is equal to 1 to alpha power n ಅಂದ್ರೆ alpha by 1 minus alpha. Summation n is equal to 0 to infinity alpha power n ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 minus alpha. Where mod alpha is less than 1. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Z by 1 minus Z. minus z by 1 minus z plus ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 minus 1 by 2 z inverse. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ನ z minus alpha ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿಡಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ನು z minus alpha ಟರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. Now it becomes 1 by 2z ಆಗುತ್ತೆ. Your minus minus gets cancelled. ನಂಗೆ LCM ತೆಗೆದು ಫೈನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿ. 2z by 2z minus 1. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? You people are solving? Yes, sir.
z ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ z ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋಣ. ಇದು z ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್ z ಮೈನಸ್ 1 by it becomes ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ z ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2z ಮೈನಸ್ 3 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 4z ಮೈನಸ್ 3 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸಾರಿ 4z ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 4z ಓಕೆ, 4z ಮೈನಸ್ 3 ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ z ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ಗೆ ತಂದಿಡ್ರಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 2z minus 3 by z into 2z minus 3 by 2 divided by z minus 1 into z minus 1 by 2. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು x of z. Is this x of z or not? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as zeros. Denominator is always what? Poles. Zeros ಅಂದ್ರೆ zero ಅಂತಲ್ಲ. Zeros and poles will decide the stability of the system. Okay, these are the parameters will decide the stability of the system. Okay, yes or no? Yes sir. Okay, ಇಲ್ಲಿ zeros ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ zeros values ಎಷ್ಟಿದೆ? How many zeros are there? 1. 2 ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು z is equal to 0, ಇನ್ನೊಂದು 2z minus 3 by 2 is equal to 0. 2z is equal to 3 by 2. Then it will become z is equal to 3 by 4. This is 1 0 and this will be 0. These will decide the stability of the system. Poles 2 poles. zeros ಆಯ್ತು. poles ಬಂದ್ರೆ poles z minus 1 is equal to 0, z is equal to 1. ಇನ್ನೊಂದು z minus 1 by 2 is equal to 0, z is equal to 1 by 2. 2 poles 2 zeros. ಇದನ್ನ ನಾವು z ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Z plane. z ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ROC. ROC, very good. You have to find out the ROC. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಿ ROC ಇವಾಗ? ಸರ್ mod of z less than is equal to 1 ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತಗೋಣ ಬೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದೆರಡು ತಗೋಣ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ z ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ROC ತಗೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ROC ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ROC ತಗೋಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ROC ತಗೋಬೇಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ z ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡ್ z ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, z. ಸೊ ಮಾಡ್ z ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ROC
1 by mod 2 1 by 2 Z z inverse. inverse less than 1. Correct? Yes, sir. So it becomes 1 by 2 z less than 1. Z ನಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ mod 1 by 2 less than mod z. Will you agree? Yes, sir. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು or mod z greater than 1 by 2. mod 1 by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, sir. ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ಲೆಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ Yes, ಆರ್ sir. ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ಲೆಸರ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? Yes, sir. ನೋಡಿ. therefore RS ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? RS is 1 by 2 less than mod z less than 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 by 2 less than mod z less than 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 circles. We have to draw the concentric circles. What is the meaning of concentric circles? So what's the meaning of concentric circles? The same center with different radii. Same center with Different radius. different radii. Very good. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತು, ವರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ? EPG, sir. ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? Yes, sir. ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ದೆ ನಾನೇ ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. So your RSA will be like this, ZZ plane. Real part of Z, imaginary part of Z. ಇವಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? In this region. In this region I have to shade. There means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶೇಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? In this shade region what it exists actually? Solution. Solution ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್? So poles ಮತ್ತೆ zeros ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ zeros ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ zeros ಒಂದು? 0. zeros ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ so small o. Poles now will represent by small x mark. Okay, this symbol is for zeros, to represent zeros. This is for poles. Okay, so 0 0 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಒಂದು 0 ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? 3 by 4. 3 by 4. Okay, poles one value 1 by 2 1. 1 by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? The zeros are 0 and 3 by 4. Poles are 1 by 2 and 1. Will you agree? Yes, sir. This is the ROC and ROC Z plane and the pole 0 location. Am I right or wrong? Shall I move further? Yes, sir. Okay.
Problem number 5 4 sir. 4 ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ x of n, for the signal x of n, for the signal x of n is equal to x of n is equal to 7 into 1 by 3 to the power n u of n minus 6 into 1 by 2 to the power n u of n. Find the Z transform. Find the Z transform and ROC. Okay. For the signal x of n is equal to 7 into 1 by 3 to the power n u of n minus 6 into 1 by 2 to the power n u of n. Find the Z transform and ROC. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ n is equal to 0 to infinity ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ROC ಎರಡು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ mod z ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್? ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ROC ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ವಾಪ್ಪ. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಲೆಸ್ಸರ್ ROC ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಂತು, ಎರಡು ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ROC. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ROC ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಎರಡು ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂದ ಆಲ್ಫಾ 1 ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. mod z ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 by 3 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು mod z ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 by 2 ಇತ್ತು. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 1 by 2. 1 by 2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಟ್ಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 by 3 ಮತ್ತೆ 1 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 by 3 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎರಡು ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 by 3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 by 2, ಎರಡು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸರ್. 1 by 2 is highest greater value than 1 by 3, right? Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, mod z greater than 1 by 3, mod z greater than 1 by 2, mod z greater than 1, ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. 1 ತಗೋ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಲೆಸರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗಲೂ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಲೆಸರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಲ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 or 6? 5. Take down problem 5. Find the Z transform of the sequence. Find the Z transform of the sequence and its ROC. Find the Z transform of the sequence and its ROC. Find the Z transform of the sequence and its ROC if just a minute, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Find the Z transform of the sequence and its ROC if
if x of n is equal to 1 by 3 to the power n sine of pi by 4 into n p of n, and sketch the ROC and pole 0 locations, and sketch the ROC and pole 0. Okay. What's your approach to solve this problem now? Girls side error ivaga ಸ್ವಲ್ಪ girls try ಮಾಡಿ from girls side. Priyanka, Yes, sir. what's your approach towards this problem? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದನ್ನ? 1 by 3 to the power n into sin of pi by 4 into n into u of n ಅಂತ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಸಮೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to infinity. 0 to infinity. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಈ 1 by 3 to the power n ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? Sir, e power j theta plus e power minus j theta by 2. Very good. But write in the form of e power j theta minus e power minus j theta by 2j. Correct? Trigonometric functions gottala. Sin theta is equal to e power j theta minus e power minus j theta divided by 2j. Alva? Alva Priyanka? Yes, sir. ಹೇಳ್ತೀರಾ? e power ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e power E power j pi by 4n pi by 4n. Very good. Next, minus minus e power minus j pi by 4n pi by 4n. Very good. Divided by 2j. 2j. Yes. Into u of n. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನೀವುಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಇದೆ. What is the next step? Next step ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2j ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಣ. 1 by 2j ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ 1 by 3 to the power n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ n ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒನ್ ಬೈ 2j ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 by 3 to the power n into e power j pi by 4n minus 1 by 3 to the power n e power minus j pi by 4n into u of n. Right or wrong? Correct? Sukrit? Sukrit? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಏನೇ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ ಸರ್?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು We have x of z is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity x of n into z power minus n. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇವಾಗ? Substitute in the place of x of n. It becomes x of z. Summation ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to infinity. 2y ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ 2j. Summation n is equal to 0 to infinity. ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. e power j pi by 4 whole to the power n into z power minus n minus ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟ್? ಮೈನಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 1/2j 1/3 e power minus j pi by 4 to the power n z power minus n. What is the next step, boys? What is the next step? ಸರ್ 1/2 ಕಾಮನ್ ತಗೋ. 1/2j ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/2j ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ n is equal to 0 to infinity 1 by ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 3-4 ವೀಕ್ಸ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. z inverse to the power n. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತಿ ಹೇಳಿ. 0 to infinity ಅದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ಣಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ 1 minus ಯಾರೇನು ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 by 1 minus 1/3 e power j pi by 4 z inverse minus 1 minus 1/3 e power minus j pi by 4 z inverse. What is the next step now?
ಅಖಿಲೇಶ್, ತೇಜಸ್, ತೇಜಸ್, ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವರು. 1 ಮೈನಸ್ ಸರ್ ಏನ್ 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ? minus Z ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋಣ. Z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ Z ಕೆಳಗಡೆ. yes sir. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. Z minus 1/3 e power j pi by 4. Right? Z minus 1/3 e power minus j pi by 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಸರ್ 1/2j into 2j. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ 1/2j into 2j into 1/3z into sin of pi by 4. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್ 1/3 √2 into z ಬರುತ್ತೆ. 1/3 into √2 into z. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನೌ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಟೇಕ್ ಡೂ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, you will get 1/3 √2 into z divided by z minus 1/3 e power j pi by 4 into z minus 1/3 e power minus j pi by 4. Now what is the next step? Next step ಏನು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? Next step is ROC, right? Yes sir. ROC ಏನು ಬರುತ್ತಾ? mod 1/3 e power j pi by 4 less than 1. ಇನ್ನ ಒಂದು mod 1/3 e power minus j pi by 4 less than 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಸರ್ ಇದು e power j theta mod 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದು? So mod of e power j theta. Just a minute. Z ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ROC ತಗೊಳ್ಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ.
Z inverse ತಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. What's the value of e power j pi by 4? So 1. 1 ಅಲ್ವಾ? e power minus j pi by 4 value? So 1. 1. Good, very good. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ here it should be ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ e ಪವರ್ j pi by 4 is equal to 1. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? e ಪವರ್ j theta ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos theta plus j sin theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? cos of pi by 4 plus j sin of pi by 4. Yes or no? Yes, What is sir. cos pi by 4? 1 by root 2 plus j 1 by root 2. How will you find out the magnitude? Square root of 1 by root 2 whole square. Square root of 1 by just a minute. Square root of 1 by root 2 whole square plus 1 by root 2 whole square. So you'll get as a 1. So Therefore, theta, ಏನು ಹೇಳಿ? sir, theta ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು mod of e power j theta ಒಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದೌದು. ಅದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು e ಪವರ್ j Yes, sir. mod e ಪವರ್ j theta is always equal to 1. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್. Always mod e power j theta is always equal to 1. Correct. So ಇದು 1 ಆಯ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? 1 by 3 z inverse. 1 by 3 z inverse less than 1. 1 by 3 z inverse less than 1. So it will become mod 1 by 3 less than mod z. 1 by 3 ಎರಡು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ Yes, sir. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 1 by 3 z ಲೆಸ್ ದೆನ್ mod z ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, mod z greater than 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ 1. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? z is greater than 1 by 3. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಸಾರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ z plane. This will be the ROC. Z plane. Draw a circle. ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಇದೆ. This is real part of Z and this is imaginary part of Z. This is Z plane. Then here it will be 0. Zeros ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? So 1 by 3 root 2 of z. 1 by 3 root of z ಅಂದ್ರೆ z is equal to 0 ಅಲ್ವಾ? 1 by root 3 2 into z is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಆರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ e ಪವರ್ j pi by 4, ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ j pi by 4. Now it would be 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ
ರಫ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಔಟ್ ಸೈಡ್ is this is explain. ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಮುಗಿದಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ Z ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಸುಕೃತ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸುಕೃತ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ತಗೊಳಕ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. Take the next problem. Problem number 6. Okay. Determine a Z transform. Determine the Z transform of the sequence. Determine the Z transform of the sequence x of n is equal to alpha to the power mod n, where mod alpha less than 1. Where mod alpha less than 1. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸುಕೃತ್. ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೋತಾರಂತೆ. ತಗೊಳ್ತಾರಂತ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? x to the power so alpha to the power mod n ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? This alpha to the power mod n can be written as alpha into n, alpha to the power n u of n plus alpha power minus n u of minus n minus 1. Remember, always remember. Alpha power mod n is nothing but what? Alpha power n into u of n plus alpha power minus n into u of minus n minus 1. Okay? In ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Further you can simplify, right? Hello?
ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಬೇಡ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫ್ರೈಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಾಳೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್.